walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Sekali lagi para jamaah yang baru sampai sila menempati tempat yang kosong di depan tangga masjid terlebih dahulu. Masih banyak tempat yang kosong. Sila bergeser ke depan teras masjid. Biarkan jamaah kita yang terlambat datang menempati depan gerbang. Jadi para jamaah yang baru sampai sila bergeser, jangan menempati gerbang terlebih dahulu. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Sambil terus bertakbir jemaah sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd.
إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Terus bertakbir jemaah sekalian. Jamaah yang di jalan, yang di lapangan, bapak dan ibu-ibu terus bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira,
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا
الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد استقيموا واعتدلوا استووا استووا أقيموا صفوفكم luruskan rapatkan saf taqarabu suddul khalal istaw perhatikan saf-saf yang di belakang a'udzu bainal manakibi wal aqdam wala tadharu furujatul lisyaitan istaw lurus rapat perhatikan saf-saf yang di belakang istaw isi saf yang kosong kiri kanannya perhatikan suddul khalal ibu-ibu yang di belakang lurus rapat استو عاذوا بين المناكب والأقدام ولا تذروا فرجات للشيطان استو
قيموا صفوفكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا طيبا مبارك. الله أكبر. سبحانك اللهم سبحانك اللهم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا أن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانك اللهم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا طيبا مبارك. الله أكبر. سبحانك اللهم. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha abduhu wa rasuluh. Barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون جماعة صلاة عيد الفطر yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia, hari yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, walis-saimi farhatan. Orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun farihi, berbahagia ketika tiba Idul Fitri, berbuka setelah sebulan dia menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siangnya. Yang kedua, farhatun biliqa'i rabbih, dia berbahagia ketika bertemu Rabbnya membawa pahala puasa. Ayuhal muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita
tidaklah semakin baik. Bukan semakin tidak baik. Ayuhal muslimun rahmatullah azza wa jalla. Karena di antara ciri amalan itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dibawa oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Safadiyah. Qala ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara bentuk diterimanya suatu amal ibadah, pahala kebaikan itu diiringi dengan wi'ati as-sayyi'ata ba'daha, dan di antara hukuman keburukan itu keburukan lagi yang mengiringinya. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap amal kita diterima oleh Allah azza wa jalla, bukan hanya sebatas kuantitas dan jumlah, tetapi ibadah kita berkualitas yang penuh dengan keikhlasan karena Allah azza wa jalla, wattiba' li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kesyirikan fi aslil ibadah, dalam pokok ibadah maupun cabang-cabangnya. Kemudian berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari berbagai macam perkara bid'ah yang dibuat-buat dalam agama. Jangan sampai kita sudah lelah, capek beribadah kepada Allah azza wa jalla, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak, justru neraka yang menanti kita. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah azza wa jalla yang disebutkan dalam suratul Ghasyiyah, amilatun nasibah, capek beribadah, capek berbuat, tasla naran hamiyah, ternyata dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ayuhal muslimun, maka oleh karena itu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan, disandarkan kepada beliau mengatakan, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum minal amali bihi. Jadilah kalian lebih memperhatikan bagaimana amalan kalian diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan itu sendiri. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, karena Allah azza wa jalla telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang Allah terima amal ibadahnya dari hamba-hambanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah Idul Fitri yang mulia ini, khatib ingin memberikan nasihat tadi. Demikian juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang penuh dengan bahagia, canda dan tawa, dan kegirangan yang penuh dengan kegembiraan dan sumringah yang begitu luar biasa menyambut hari-hari yang berbahagia ini. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Dunia tempat kita mampir. Tidaklah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan di bumi ini melainkan untuk diuji dan dihukum oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat yang mulia Sufyan, Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali ujian dan fitnah. Dalam riwayat Imam Ahmad pun demikian. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali ujian, kecuali bala, musibah dan bencana. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita, seolah-olah dunia ini kebaikannya sudah habis, kejernihannya sudah hilang, yang tersisa hanya akan datang ujian demi ujian, kesesatan, kesyirikan, peperangan, ikhtilatul haq bil batil wasyibahu, tercampur aduknya yang hak dengan yang batil. Dan ini dibenarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya.
Nabi SAW bersabda, Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Umat al-Islam, Allah Azza wa Jalla jadikan kesehatannya ada di awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un. Dan akhirnya akan ditimpa dengan berbagai macam cobaan. Pemburu ila waqi'ina, lihat kenyataan yang ada dan realita yang ada di dunia ini. Perang demi perang. Bencana demi bencana. Maka siapkan diri kita dengan iman yang kuat, akidah yang benar, tauhid yang benar, ittiba yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dahsyatnya di akhir zaman. Walau an ta'udda bi asli syajaratin, meskipun kamu harus menggigit akar kayu untuk engkau bisa berpegang di atas agamanya, engkau siap menggigit akar kayu tersebut sehingga engkau bertemu dengan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Al-fitnatu ya ma'asyarul muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Idza aqbalat la ya'rifuha illa al-alim. Fitnah itu kalau dia tiba, tidak ada yang tahu kecuali orang-orang berilmu. Wa idza adbarat, dan apabila sudah berlalu, arafaha kullu jahil. Orang jahil pun bisa tahu kalau itu adalah fitnah. Demikian juga disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam kitab yang lain. Dikatakan, al-fitnatu idza waqa'at ajazal uqala'u an yadfa'as sufaha'u fiha. Fitnah apabila tiba, orang-orang berakal dan orang-orang berilmu tidak bisa lagi menahan orang-orang jahil untuk terjerumus di dalamnya. Ayuhal muslimun rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dibawakan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, bahwasanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, bunyatil fitnatu ala thalath. Fitnah itu dibangun di atas 3 pondasi. Yang pertama, an-nisa, perempuan. Dan kita tahu fitnah perempuan disebut oleh Nabi SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa wa adharru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan laki-laki sedahsyat fitnahnya perempuan. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? An-nisa wa hunna fakhu iblis. Perempuan ini adalah jerat-jeratnya iblis. Yang kedua, wasyarab, minuman. Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, mirasantika. Demikian juga apa? Wasyarab, mohon maaf, rokok. Apa kata beliau radhiyallahu anhu warḍah? Yang namanya syarab, minuman-minuman keras ini adalah sayfuhu al-murhif, pedangnya syaitan yang tajam. Yang ketiga, al-mal wal jah, harta dan kekuasaan. Harta dan kekuasaan, fahuwa sahmahu wal masmuman. Ini adalah 2 anak panahnya iblis yang beracun. Faman mala ilan nisa, siapa yang condong kepada perempuan, lam yaspulahu aish, hidupnya tidak pernah akan bahagia. Waman ahabba syarab, siapa yang senang dengan minuman-minuman keras dan semisalnya, lam yumatta' bi aqlihi, dia tidak pernah akan bahagia memegang pikirannya dan akalnya. Akalnya tidak pernah akan sehat. Waman ahabbal mala wal jah, dan siapa yang cinta dengan harta dan kedudukan, maka abadahu ma'asya, dia akan menyembah harta dan jabatan itu selama dia hidup. Maka tidak heran para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dibawakan dalam kitab Mubidul Umum wa Mufidul Ulum, apa dikatakan oleh Al-Bahlul kepada Harun Ar-Rasyid, ya Harun, al-fitnatu, fitnah itu awaluha najwa, asalnya orang akan berbisik-bisik. Kemudian setelah itu wasyakwa,
Setelah lama-lama fitnah itu, orang akan mengeluh. Wabalwa, dan terakhir fitnah itu akan menjadi bencana yang merata. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari ujian dan bencana ini kecuali dengan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil sebab-sebab yang dibawakan oleh kitab Allah dan dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihnya. Fitnah at-tughayyirul uqul, bisa mengacaukan pikiran kita. Fitnah bisa menjerumuskan kita dalam kekafiran. Fitnah bisa menjerumuskan kita dalam kebid'ahan. Fitnah ini akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Fitnah akan membedakan mana yang mukmin dan munafik. Fitnah akan membedakan mana orang jujur dan mana orang dusta. Maka ada beberapa asbab yang dibawakan di dalam syariat kita. Apa? Simamul aman, tali dan pengaman seorang mukmin untuk terhindar dan terjaga dari fitnah-fitnah tersebut. Yang pertama, al-isti'adzatu billahi minal fitan. Tidak ada yang paling hebat ma'asyiral muslimin rahmatullah azza wa jalla kecuali kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari fitnah. La malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada tempat kita berlindung, tidak ada tempat kita lari kecuali harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dibawakan dalam hadis al-Qudusi, "Wa man ista'adzani," siapa meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Ayuhal muslimun, itu sebabnya di setiap penghujung salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Bahkan ini doa hukumnya wajib dalam setiap penghujung salat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab al-qabr, azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Inilah dia. Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Sebab apa para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ketika hamba akan berlari meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia akan semakin lemah. Akan dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman akan kuat ketika kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang berlindung kepada Allah, Allah azza wa jalla akan melindunginya. Dan siapa yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bakalan ada yang bisa menyentuhnya. Yang kedua, ayuhal muslimun dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, al-ibti'adu anil fitan. Jauhi fitnah-fitnah tersebut. Tidak boleh kita mendekat. Lihat di zaman munculnya Dajjal. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Idza man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Siapa yang mendengar Dajjal itu muncul, maka hendaklah dia menjauh. Kenapa? Fala'alla ar-rajul ya'tihi yahsabu annahu mu'min. Jangan-jangan seseorang dengan penuh percaya diri datang kepadanya, mengira dirinya beriman, fayattabi'uhu lima yab'atsu bihi minasyubuhat. Akhirnya dia ikut kepada Dajjal karena dahsyatnya syubuhatnya. Ayuhal muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sampai di zaman fitnah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-qa'idu fi khairum minal qa'im. Yang duduk pada saat fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang lari-lari kecil. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nanti akan datang suatu masa sebagaimana dibawakan dalam Sahih Muslim, yakunu khairu malil muslimi ghanamu. Harta terbaik orang muslim pada suatu saat nanti adalah kambingnya, yatba'uhu fi sa'afil jibal, yang dia gembala di puncak-puncak gunung, yafirru bidinihi, lari menyelamatkan agamanya. Maka dibawakan dalam Sunan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu liman jannabal fitan, was-sa'idu liman jannabal fitan. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari fitnah, dan orang-orang berbahagia adalah orang-orang menjauhkan dirinya dari fitnah.
Yang ketiga, as-sabru, sabar. Hati hanya meminta dan berkeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan tidak boleh berkata yang tidak-tidak, apalagi anggota badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya yang namanya ujian tidak bisa kita akan mengelakkan diri darinya. Tidak bisa kita akan lari. Mau tidak mau. Yang Nabi SAW isyaratkan dalam hadis dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tamuju kamaujil bahr. Fitnah itu akan datang bagaikan gelombang-gelombang lautan yang menghantam. Man istashrafahu istasyrafah. Siapa yang menoleh kepada fitnah itu, menengoknya, ingin coba, ingin tahu, dia akan terjerumus di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam ujian dan bencana. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu maknanya. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara mereka belum diuji? Kita akan diuji para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sampai dibawakan dalam suatu riwayat, akan datang suatu masa, yugharbilunakum gharbalatan. Kalian akan diayak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan keluar mana yang sukses dan mana yang keluar dalam babak penyisihan, jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, diisyaratkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya'ti alaikum zamanun, akan datang pada suatu masa bagi kalian, as-sabiru ala dinih, yang sabar di atas agamanya, kal qabidhi alal jamar, bagaikan dia menggenggam bara api. Betapa dahsyatnya masa itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala yang besar ketika sabar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajru 50 syahidan, dia mendapatkan pahala 50 syahid. Dalam hadis Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, awa minhum, apakah dari mereka 50 itu? Tidak, 50 dari kalian. Riwayat yang lain mengatakan, falahu ajru 50 minkum, dia mendapatkan 50 pahala dari kalian. Ya Rasulullah, awa minhum, apakah dari mereka? Tidak, bal minkum, tapi dari kalian. Kenapa? Begitu dahsyatnya yang mereka hadapi di zaman itu para hadirin. Tidak ada pembela, tidak ada penolong. Yang membelanya hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalal. Al-Qadiru ala kulli syai'. An-Nasiru li'ibadihi. Maka pada suatu ketika, dibawakan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di zaman Al-Hajjaj, dan fitnah ini berkepanjangan, mulai dari zaman Riddah, mulai orang-orang murtad di zamannya Abu Bakar, diiringi dengan terbunuhnya Umar, diiringi dengan terbunuhnya Utsman, munculnya fitnatul Khawarij, munculnya fitnatul Rafidatul Syiah, Al-Qadariyah, terus ila ma la nihayatalah, sampai tidak akan ada ujungnya, ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai Allah mewariskan bumi ini kepada orang-orang beriman, tatkala munculnya Dajjalul Kubra kelak di akhir zaman. Apa kata orang-orang mengeluh kepada Anas di zaman fitnahnya Al-Hajjaj? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, isbiru, sabar. Hanya satu kalimat, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Setiap kali datang suatu zaman, berikutnya mesti akan lebih buruk lagi. Bukan kehidupan yang buruk, bukan taraf sosial yang buruk, bukan ekonomi yang buruk, tetapi apa? Keagamaan kita yang begitu jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang keempat, al-ibadatu wal iqbalu ala Allah azza wa jalla. Kita tidak berpangku tangan.
Itu solusi-solusi dalam Islam. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam menghadapinya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Ma anzalallahu minal fitan." Subhanallah, kata Nabi, betapa banyak fitnah yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Man yuqidhu sawahibal hujurat likai yusallin. Siapa yang membangunkan isi-isi kamar itu, maksudnya istri-istrinya, agar mereka sholat. Dan lihat di zaman ketika Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij. Ketika orang-orang mengatakan, "Hai Khalifah, engkau sudah tahu apa yang terjadi sekarang? Yang memimpin kita sholat, imamu fitnah, imam pemberontak." Apa kata sahabat mulia? As-salatu, sholat, itulah yang terbaik di musim fitnah. Maka tidak heran Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang lain bagaimana dahsyatnya dalam riwayat Imam Muslim, demikian juga dalam riwayat Imam Ahmad. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, awil ibadatu fil fitnati kahijratin ilayya. Beribadah di musim fitnah seperti berhijrah mendatangi Nabi SAW kota Madinah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Disamakan beribadah di musim fitnah seperti mendatangi Nabi SAW ke Madinah. Sebagaimana zaman jahiliyah, orang sibuk dengan qila wa qala. Oh katanya, analisis ini, pengamat ini, sibuk dengan itu, lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau itu sudah tercantum 1400 tahun yang lalu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa dia kalau itu tercatat 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Kembali kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi Nabi SAW serupakan beribadah di saat itu seperti berhijrah mendatangi Nabi SAW. Kenapa? Karena orang pada sibuk dengan fitnah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan qila wa qala. Tetapi dia kembali kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dia tahu bahwasanya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Terakhir, para muslimah dan rahmatullah azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati wahai para muslimah. Demikian kami para suami, baik-baiklah mendidik para istri. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Qais rahimahullah, dibawakan di dalam tafsir, bahwasanya innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallahi yaumal qiyamah. Para istri ini akan melaporkan kita semua di hadapan Allah hari kiamat. Dia akan mengatakan, "Ya Rabb, innahu kana la yu'addibuni." Ya Allah, suamiku ini tidak pernah mendidik aku di dunia. Wa kana ya'tini bi khubzis suq. Tapi urusan makan perut roti dia selalu belikan aku. Isyarat kepada kita betapa banyak laki-laki Masya Allah tabarakallah yang tasyiruna fil ar, bertebaran di muka bumi mencarikan istrinya rizki, nafkah. Tetapi itu hanya zahirnya, lupa mereka mendidik istrinya nafkah batin. Ajak mereka datang ke majelis ilmu. Sebab apa para hadirin? Salah satu pondasi dan pokok fitnah tadi dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, an-nisa, wanita, dia perangkapnya iblis yang sudah ditambatkan dan sudah diberdirikan oleh iblis. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Terus belajar. Patuhi suami, surga-surga kalian ada pada suami kalian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik bagi kita semua para hadirin. Akhir hayat kita semakin baik, akhir amalan kita semakin baik, dan Allah selamatkan kita dari bencana, musibah, fitnah yang sudah nyata sekali di hadapan mata kita. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansurillahumma man nasara al-Islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan fanadhil wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma aslih ulata umurina warzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia
بلدا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد الخليج من كيد الكائدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأهنئكم بعيد الفطر المبارك. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.